دوسرا تموتھیوس پہلا باب اور اس کی 5 یہاں پر خدا کے کلام میں یوں مکتوب ہے، اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے بڑے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہم خداوند آپ کو برکت دے۔ آج چونکہ پوری دنیا کے اندر مدر ڈے کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور مدر ڈے کو سیلیبریٹ اس بنا پر کیا جا رہا ہے کہ مائیں اپنی ذمہ داری کو، اپنی تربیت کو خدا کے کلام سے لے، سمجھے، جانے، سیکھیں اور اپنی اولاد کی نصیحت کر سکیں۔ آمین۔ کچھ آمین ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہاں پر ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر جس حوالہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس حوالہ میں خدا کا بندہ پولس رسول اپنے ایک شاگرد تموتھیوس کو جب خط لکھتا ہے تو اس خط کے اندر ایک خاص بات یاد دلاتا ہے، اور وہ خاص بات یاد کیا دلاتا ہے؟ پہلی بات جہاں سے وہ شروع کرتا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تیرا وہ بے ریا ایمان جو تیری نانی لوئس، تموتھیوس کی نانی جو لوئس تھی وہ یسوع مسیح کی شاگرد تھی، یسوع مسیح کو اس نے قبول کیا تھا، یسوع مسیح کی پیروی کرتی تھی، یسوع مسیح کے کلام کے مطابق اس نے زندگی کو بسر کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے تابع کیا لوئس نے، اس کے بعد اس کی وجہ سے اس کی بیٹی نے، اور اس کی بیٹی کی وجہ سے پھر تموتھیوس جو پولس رسول کا شاگرد تھا اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا۔ یہ بڑا لمبا کوئی عرصہ نہیں، یہ چند سالوں کا کام ہے۔ تھوڑے سے سالوں میں یہ فیملی جو نسل در نسل ہے، انہوں نے جب ایک نے خداوند یسوع مسیح کے کام کو، معجزات کو، تسلی کو، سکون کو، اطمینان کو دیکھا تو اس نے دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کہ میں نے یسوع کو قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی میں یہ سکون پایا۔ آمین۔ کتنوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ساروں کو آ رہی ہے؟ اب یہاں پر یہ بات اس بنا پر کی جا رہی ہے، جب ماں کے تعلق سے دیکھا جاتا ہے تو پوری دنیا کے اندر اس بات کو علمی طور پر جانا جاتا ہے کہ ماں پہلی درسگاہ ہے۔ تمام عالم، تمام مذاہب، تمام فرقے اس بات پر متفق رائے ہیں کہ ماں جو ہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، اولاد کے لیے وہ پہلی درسگاہ ہے۔ کیا ہے؟ مل کر کیا ہے؟ ماں بچے کو وہ تعلیم دیتی ہے جو ساری زندگی اس کے کام آتی ہے، اور وہ تعلیم اپنے گھر سے بچہ پاتا ہے، اور پہلی جو درسگاہ کہی جاتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسرائیل کے اندر آج تک یہ لا چلتا ہے، یہ اسرائیلی ماؤں کا قانون ہوتا ہے۔ میں ایک اس کے اسرائیلیوں کی ہسٹری دیکھ رہا تھا کہ وہ اسرائیلی جو جب عورتیں جو ہوتی ہیں وہ پریگننٹ ہوتی ہیں، تو پریگننٹ ہونے کے بعد ان کے اندر ایک خاص ذمہ داری، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ذمہ داری کا احساس دلاتی ہیں، محسوس کرتی ہیں کہ ہمیں ابھی سے بچہ ہمارے پیٹ کے اندر ہے، ابھی سے ہمیں بچوں کے لیے کیا کرنا ہے۔ اور وہ کرتی کیا ہے؟ وہ میتھمیٹکس کرتی ہے، وہ ہسٹری کی چیزیں پڑھتی ہیں، وہ ایسی ڈائٹ لیتی ہیں، ایسی کتابیں، ایسا علم حاصل کرتی ہیں جن کی وجہ سے ان کے بچوں پر پیٹ کے اندر بھی افیکٹ پڑے۔ یہ میں پیٹ کے اندر کی بات کر رہا ہوں۔ اور اسرائیلیوں کے اندر آج تک یہ قانون موجود ہے کہ جو ماں ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے
تو بچے کو اپنی گود میں لیتی ہے اور اس بچے کی تربیت کیسے کرتی ہے؟ خدا کے کلام کی آیتوں کو اس کے کانوں میں ٹھونستی. یعنی گود میں بچہ ہے اور وہ ماں کیا کرتی ہے؟ خدا کے کلام کے ورسز کو اپنے منہ سے بولتی رہتی ہے. کیا میں نے کہا؟ کیا کرتی ہے؟ کلام کی آیات کو اپنے منہ سے. اس کا مطلب ہے کہ ان ماؤں کو کلام آتا ہے. ان ماؤں کو کلام، ان ماؤں کو فیس بک پر انہوں نے اتنا ٹائم نہیں دینا، واٹس ایپ پر انہوں نے اتنا ٹائم نہیں دینا، انہوں نے جو نئی مووی آئی ہے اس کو دیکھنے میں اتنا ٹائم سرو نہیں کرنا، انہوں نے وہ ساری دنیا کی ایکٹیویٹیز کو اتنا ٹائم نہیں دینا جتنا اپنے ایک بچے کی تربیت میں ٹائم دینا. آمین. میری بات سمجھ آئیے؟ وہ اپنی زندگی میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ سمجھتی ہیں وہ مائیں، اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر بچوں کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق، یہوہ یری کے کلام کے مطابق، یہوہ شالوم کے کلام کے مطابق، یہوہ نسی کے کلام کے مطابق اگر بچوں کے اندر وہ جھنڈا کلام کا کھڑا نہیں کیا تو ہماری زندگی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہماری زندگی کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. یہ ایک رسپانسبلٹی ہے ان کی، اور اسی بنا پر وہ کرتے کیا؟ ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ 5 سال تک وہ بچوں کو جیسے فیڈ کرتی ہیں، جیسے بچے کی خوراک میں کیئر کرتی ہیں، ویسے ہی کلام میں کیئر ہوتی ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اب یہ بات انہوں نے سیکھی کہاں سے سیکھی ہے؟ شریعت سے. خدا نے یہ کہا تھا کہ تیرے دروازوں پر، تیرے رستوں پر، آنے جانے پر، جہاں پر تیری اولاد گزرے آئے جائے، تیری دیواروں پر، تیری چوکھٹوں پر کیا لکھا ہو؟ جی کیا لکھا ہو؟ جی بولے کیا لکھی ہو؟ شریعت لکھی ہو. شریعت کیا ہے بیسیکلی؟ خدا نے کہا تھا یہ کلام جو اس کی آیات تیری دیواروں پر، چوکھٹوں پر کیا ہو؟ لکھی ہو. ان کو لکھ کر تاکہ تیرا بچہ یا تو جب اندر آئے تو خدا کے کلام پر تیری نظر پڑے، جب تو باہر جائے تو کس پر نظر پڑے؟ جی کس پر نظر پڑے؟ ہاللیلویا. یہ وہ بات ہے جو اسرائیلی آج بھی اپنائے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا میں اسرائیلی آج بھی سب سے زیادہ جو ہیں وہ طاقتور ہیں علمی طور پر. ہاللیلویا، ہاللیلویا. کیونکہ وہ دنیا کے علم کو، دنیا کے اچھے جو مدرسے اسکولز ہیں ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. وہ سمجھتے ہیں جس کے اندر یہ کلام ہے، جس کے اندر خدا کی شریعت ہے، وہ بچہ دنیا کا کامیاب ترین بچہ ہے. بچہ کیا ہے؟ اس میں قدرت ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں قدرت ہے، اس میں طاقت ہے، اس میں تبدیل کرنے کی طاقت ہے. اگر بچہ نافرمان ہے تو آپ اس کے پاس کلام پڑھنا شروع کر دیں، دعا کرنا شروع کر دیں، آپ کی اولاد تبدیل ہونا شروع ہو جائے. ہاللیلویا. جس نے امریکہ کی ہسٹری کو چینج کیا، اس شخص نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی تھی کہ اگر میں دنیا کو بدل چکا ہوں، میں نے اگر امریکہ کی ہسٹری چینج کی ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میری ماں کی دعائیں میرا پیچھا کرتی تھی. کیا کرتی تھی؟ پیچھا کرتی تھی میری ماں کی دعائیں. اور جو بڑے بڑے اسکالرز بنے، بڑے بڑے عالم بنے، انہوں نے جب اپنی بایوگرافی یا اپنا انٹرویو دیا تو انہوں نے بہت ساری باتیں ایسی شیئر کی جن میں ان کی ماں کی محنت سب سے زیادہ خدا کے کلام سے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا واقعہ بائبل مقدس میں سے. آپ مقدس موسیٰ کو جانتے؟ کتنے لوگ جانتے؟ جلدی سے ہاتھ کھڑا کیا کریں. مقدس موسیٰ کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ بائبل مقدس میں ایک شخص موجود ہے جس کو میں اور آپ
अच्छे तरीके से जानते समझते हैं और अक्सर का बाइबल में से पढ़ते हैं और उसको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस शख्स ने ये काम किया। वो शख्स करता क्या है, वो अपने खुदा की आवाज सुनकर अपने खुदा के लोगों को पहुंचाता है और उसके बाद खुदा के लोगों के बाद वो बादशाह के पास जाता है और बादशाह को ये कहता है कि बादशाह मेरे खुदा ने ये कहा है कि तू मेरी कौम को यहाँ से जाने दे ताकि वो जाकर मेरी इबादत कर सके। उस शख्स का नाम मैं पूछना चाहता हूँ क्या है? क्या नाम था? मूसा जब अभी पैदा नहीं हुआ था, अपनी माँ के पेट के अंदर था, तो मूसा की माँ जो इस्राएली औरत थी वो एक दिलेर औरत थी और शरीयत पर चलने वाली औरत थी, खुदा के कलाम की इज्जत करने वाली औरत थी। उसने जबरदस्त काम ये किया था कि उसने उस दौर के अंदर जब ये कहा गया था कि इस्राएलियों का कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है, कोई बेटा पैदा होता है, तो दाइयां जो थी वो क्या करती थी, उस बच्चे को कत्ल कर देती थी, मार देती थी। ये लॉ बन चुका था। क्या बन चुका था? ये कानून था, बादशाह की तरफ से फरमान था कि बच्चे मारे जाए, बेटियां जिंदा रहें। इस हालत में मूसा की माँ ने क्या किया, उस बच्चे को खुद ही जन्म दे दिया, खुद ही पैदा कर दिया, किसी दाई की जरूरत नहीं। और 3 माह तक वो अपने घर में उसको छुपाया। जब बच्चा शोर करना शुरू हो गया, रोना शुरू हो गया, उसने सोचा अब इससे बेहतर कि मेरी आंखों के सामने इसको मारा जाए, अब मैं क्या करती हूँ, इसका कोई ना कोई बेहतरीन हाल निकाल। उसने एक टोकरी बनाई और उस टोकरी को खूबसूरत तरीके से सजाया, बच्चे को रखा और उसने दरिया में छोड़ दिया। और बादशाह की बेटी वहाँ पर फरोन की बेटी आई और उसने क्या किया, एक टोकरी देखी और उसने कहा, जब वो नहाने आई, सैर करने आई, तो उसने देखा कि ये बड़ी खूबसूरत टोकरी, इसमें क्या है। जब वो पकड़ने गई तो उसमें क्या था, वो बच्चा था। वो बच्चा लेके आई और मूसा की बहन मरियम जो थी वो दूर से देख रही थी। इस तरह एक आइडिया लगा रहा है, जिस तरह ये बच्ची है, बिटिया है, इस तरह बच्ची दूर से देख रही कि मेरे भाई के साथ क्या होता है। जब उसने देखा कि बादशाह की बेटी इसको पकड़ चुकी है, तो उसने दौड़ लगाना शुरू कर दिया। उसने नहीं देखा कि बादशाह की बेटी मुझे मारेगी, मेरे लिए हुक्म जारी हो जाएगा, उसने कुछ नहीं सोचा। उसके अंदर एक आग लगी कि मेरा भाई अब बादशाह के हाथों में जाएगा और ये महफूज हो जाएगा। हालेलुया। उसके अंदर ये यकीन था, वो दौड़ कर गई और जब वो दौड़ कर गई तो उसने जाकर ये नहीं पूछा कि ये बच्चा तूने कैसे पकड़ा है, उसने सवाल किया कि क्या मैं इस बच्चे के लिए एक औरत को लाऊं जो इसको दूध पिलाए। आमीन। तो बादशाह की बेटी ने कहा ठीक है तो लेकर आ। बताना मैं ये चाहता हूँ कि जब वो अपनी माँ को लेकर आई, मूसा की माँ जो उसकी इस्राएली सही माँ थी, फराउन की बेटी उसकी माँ बनी, लेकिन सही माँ मूसा की इस्राएली माँ थी। जब उसने परवरिश की तो मूसा की माँ ने एक बात ज़हन में रखी थी। उसको पता था, सुने गौर से, समझे इस बात को, उस माँ को पता था कि मैं बादशाह के महल के अंदर, बादशाह के नॉलेज में ये बात है कि ये औरत मेरी बेटी के बेटे को दूध पिलाती है, उसकी केयर करती है, ये औरत मेरे यहाँ एक जॉब कर रही है, बच्चे की जॉब कर रही है। और ये सारी बात मूसा की माँ जानती थी कि बादशाह की नॉलेज में ये है, हालांकि मैं इसकी असल माँ हूँ, मैं इसकी केयर करती हूँ। ये सारी बातें एक तरफ थी, लेकिन एक बात मूसा की माँ, अभी मूसा 2 माह का, 3 माह का, 4 माह का, 5 माह का, 6 माह का बच्चा है और उसकी माँ उसको फीड करवाती है, दूध पिलाती है। और कहाँ पर पिला रही है दूध? बादशाह के, कहाँ पर? ऊंची, बादशाह के महल में, उस जगह पर वो दूध पिला रही, उसकी केयर कर रही है जहां पर बादशाह की मूर्तियां पड़ी हुई हैं, जहां पर बादशाह का फरमान ये है उसके बुतों की पूजा की जाती है। उसी मस्बा के इर्द गिर्द मूसा की माँ मूसा को लेकर लेटती है, बैठती है, केयर करती है और साथ उसी एरिया के अंदर, उन्हीं बदरूहों के अंदर
ताकि ये तेरा मंसूर बने। हालेलुया। वो ये जानती थी कि शायद 6 माह मुझे इस बच्चे को दूध पिलाना पड़े, शायद 2 साल मैं इसकी तरबियत करूं, शायद ये मुझे मेरी बातों का जवाब नहीं दे पाता, शायद ये बोल नहीं पाता, ठीक तरह से बात नहीं कर पाता, मेरी बात को समझ नहीं पाता, लेकिन वो ये जानती है कि मैं खुदा के घराने से हूँ, मैं इस्राएलियों में से हूँ और मेरे खुदा का कलाम जिंदा है। मुझे सिर्फ ये करना है, इस कलाम को दूध पिलाते, इस कलाम को खाना खिलाते बच्चे को, इस कलाम को नहलाते हुए बच्चे को उसके कानों में ठोंसना है, उसके कानों में कलाम की आवाज को पहुंचाना है, ताकि वो आवाज सुन सुनकर अंदर से मजबूत होता जाए, अंदर से स्ट्रांग होता जाए। क्योंकि वो ये जानती थी कि शायद 1 साल बाद, शायद 2 साल बाद मेरा ये बेटा जिसकी मैं तरबियत करती हूँ, अभी वो मुझे जवाब नहीं देता, वो ये नहीं कहता मामा ये मुझे बात बड़ी अच्छी आयत लगी है, ये स्टोरी बड़ी अच्छी लगी है, अभी बच्चा नहीं बात कर सकता, लेकिन मूसा की माँ ये जानती है कि शायद मेरा बेटा मेरी बातों का जवाब नहीं देता, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे खुदा का कलाम इतनी कुदरत वाला है कि अगर ये बोले तो भी कुदरत वाला काम इसके अंदर होगा, अगर नहीं बोलता तो जब ये बोलेगा तो ये अपने अंदर से जो कलाम मैं खुदा का कलाम इसको सिखा रही हूं, यही अपने अंदर से बोलेगा, ये कलाम उसके अंदर निकलेगा, वो कलाम निकलेगा उसके अंदर से। उसे पता था कि 2 साल, 1.5 साल, 3 साल के बाद मैं इस बच्चे से दूर चली जाऊंगी, ये फिर से बादशाह के महल में रहेगा और वहाँ पर मबूद हैं जिनकी बादशाह के लोग पूजा करते हैं। मूसा की माँ को ये पता था कि मुझे अपने बेटे की उस राह पर तरबियत करनी है जिस पर बूढ़ा होकर भी ये कायम रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर माँ तरबियत कर दे इस कलाम के मुताबिक, अगर माँ की तवज्जो इस कलाम में हो तो बच्चों की तवज्जो ऑटोमेटिक कलाम में होती है। हालेलुया। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो कुछ हम बच्चों को कहते हैं वो बच्चे नहीं करते, जो कुछ हम बच्चों को कहते हैं उस पर बच्चे अमल नहीं करते, जो कुछ हम करते हैं उस पर बच्चे अमल करते हैं, क्योंकि जो कुछ वो देखते हैं वही वो सीखते हैं। अगर माएँ खुदा की ताबेदारी करना शुरू कर दें तो पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर हलाने वाला मुल्क बन जाएगा कि पाकिस्तान की औरतें जो हैं वो खुदा का कलाम, क्रिश्चियंस पाकिस्तानी लेडीज़ खुदा का कलाम बच्चों को सिखाती हैं, फीड करती हैं। बताना मैं ये चाहता हूँ अजीज़ों, अगर माँ तरबियत कलाम से करे तो ऐसा बच्चा तैयार होता है जो कौम बनी इसराइल को नजात देने वाला बच्चा होता है, जो पूरी कौम को बचा सकता है। अगर माँ बच्चे को ठीक तरह से फीड करे, अगर माँ खुदा के कलाम की फीडिंग उसको दे, अगर कलाम उसके जहन में बैठाए, बेशक बच्चे बोल नहीं रहे, जवाब नहीं दे रहे होते, लेकिन कलाम असर वाला है, ये कलाम कुदरत वाला है, ये कलाम ब्लेसिंग वाला है, ये चेंज करता है। अगर माँ कलाम की तरबियत साथ साथ करेगी तो बच्चा दुनिया में चेंजिंग लाने वाला बनेगा। और अगर माँ की तरबियत जो है वो दुनियावी होगी, अगर माँ की तरबियत जो है वो शैतान की तरबियत होगी, अगर माँ की तरबियत जो है वो कलाम से हटकर होगी, अगर माएँ बच्चों को डांस के प्रोग्राम दिखाएंगी, अगर माएँ बच्चों को वो सारे गाने, टिकटॉक, वो वीडियोस, वो मूवीज बच्चों को मोबाइल पर, टेलीविजन पर दिखाएंगी, तो आज के बच्चे कभी भी बाबरकत नहीं बनेंगे। वो बच्चे बाबरकत बनेंगे जो इस कलाम पर तो बच्चों करेंगे। अगर आपका ध्यान इस कलाम में है तो बच्चों का भी जाएगा। अगर माँ बच्चों को कलाम के मुताबिक तरबियत करती है तो बच्चा जो है वो कौमों को बचाने वाला बनेगा। अगर माँ जो है वो बच्चे की कलाम से हटकर तरबियत करेगी तो वही बच्चा चाहे नबी कितना मर्जी बड़ा हो, यूहन्ना एक बेहतर जबरदस्त नबी, इतना बड़ा नबी था कि उसने यीशु मसीह को भी अपनी आंखों से देखा।
اور یسوع کو آتے دیکھ کر کہا دیکھو خدا کا، اس کے اندر یہ آنکھیں تھی روحانی، اتنا زبردست سورما تھا، اتنا بڑا وہ نبی تھا کہ یسوع مسیح کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، لیکن اگر ماں کی تربیت ٹھیک نہیں ہے تو بڑے سے بڑے نبی کو بھی بچہ جو بڑا ہو کر تربیت غلط کی وجہ سے وہ نبی بھی قتل کروا سکتا ہے۔ بچہ کلام سے ہٹنا اور کلام میں کھڑے رہنا۔ اگر کلام میں کھڑے ہیں تو آپ کو برکت ملے گی۔ آئیے آنکھوں کو بند کریں، اپنے سر کو جھکائیں۔